కి స్వాగతం. నా పేరు మీనా. వార్తల ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. లాంఛనంగా ప్రారంభమైన జాతీయ స్థాయి ఘాట్ కోర్ట్ పోటీలు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై ప్రారంభించిన మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ యు దుర్గా ప్రసాదరావు, ఏయూ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ జిపి రాజశేఖర్. రంజాన్ మాసంలో కూటమి ప్రభుత్వం ముస్లిం మైనారిటీలను మోసం చేసింది. వైసీపీ కార్పొరేటర్ బర్కత్ అలీ విమర్శ. విశాఖ ఇమేజ్ ను డ్యామేజ్ చేయడమే వైసీపీ లక్ష్యం. అద్దం లేని ఆందోళనతో ఉనికిని చాటుకుంటున్నారన్న జనసేన కార్పొరేటర్ పీతల మూర్తి యాదవ్. ఇక డీటెయిల్స్ చూద్దాం. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ లా కాలేజీలో జాతీయ స్థాయిలోని మూడా కోర్టు కాంపిటీషన్స్ ప్రారంభించారు. మాజీ జడ్జి జస్టిస్ యు దుర్గా ప్రసాదరావు, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ జిపి రాజశేఖర్లు తదితరులు పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఈ పోటీలు నేటి నుంచి 23వ తేదీ వరకు కొనసాగుతాయని అన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా లా విద్యార్థులను ఈ కార్యక్రమంలోని పాల్గొంటారని తెలిపారు. ఇందులో ప్రతిభ కనబర్చిన విద్యార్థులకు ఆఖరి రోజున ముఖ్య అతిథులుగా ప్రధాన హైకోర్టు జడ్జి రవి చీమలపాటి, జ్యోతిర్మయి ప్రతాప్ చేతుల మీదుగా బహుమతుల ప్రధాన ఉత్సవం కార్యక్రమం ఉంటుందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలోని మొత్తం 26 గ్రూపులు పాల్గొనున్నాయని వివరించారు. The Copyrights Act and Patents and Designs Act. If the friction were to take place, how it is to be legally resolved, and you being the future hope of the nation, you being the future lawyers of the nation, how you will react to this situation. That is why the Andhra University has invited to you through this national moot court competition, and I was asked to encourage you, give some inputs on how a lawyer has to conduct himself in a court of law, few bits, and also to give few bits on how to appear and argue in a moot court competition. This is precisely the task that has been assigned to me. I am thankful to the convener and other members of this moot court competition committee. The try is to go to a civil court for recovery of the money for filing a suit. It used to take some 5 to 6 years, even more, for recovery of the money. By this, the trade and commerce was stalled, rather retarded. So in 1988, what the central government did is, an amendment was brought to the Negotiable Instrument Act. You all know perhaps, isn't it? What are the sections concerned? Any of you? What are the relevant sections? 138, very good. Section 138 to 143 were introduced to Negotiable Instrument Act, making dishonor of a check for lack of sufficient funds in the account of the drawer. It was made as a punishable offence, a criminal offence, so that a drawer recklessly may not issue the check, so that the trade and commerce will not be stopped, will not be unduly retarded. That is the change we have seen when I entered into the legal field. In 1985 I entered, 1988 a change has come. Immediately in the year 1985, another big change has come. I am giving another example. In order to save the country, particularly the youth, from the menace of the ganja, charas and other psychotropic substances and narcotic drugs, the central government has brought another important enactment called as Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, isn't it? 1985. Trade, procurement, manufacture of, and particularly the sale of NDPS substances was made a grievous offence. If you happen to listen the parliamentary proceedings that are going on now, just 2 days back, the central government, the parliament declared that in the last 4 years, from 2020 to 24, they have seized
పిచ్చుకలు పర్యావరణానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయని పలువురు వక్తలు తెలిపారు. అంతర్జాతీయ పిచ్చుకల పరిరక్షణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని పెదవాల్తెరుతరి శాంతి ఆశ్రమంలో పిచ్చుకల పరిరక్షణపై అవగాహన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ పిచ్చుక జాతి అంతరించిపోకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మానవాళిపై ఉందని అన్నారు. మానవ మనుగడకు పిచ్చుకల ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉందని గుర్తు చేశారు. పిచ్చుకలు అంతరించిపోకుండా ప్రతి ఒక్కరూ వారి వారి ఇంటి వద్ద నీళ్లను, తిండి గింజలను ఉంచడం మంచిదని తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని భవిష్యత్తు తరాలకు కూడా తెలియజేసే విధంగా అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని కోరారు. సెల్ ఫోన్ టవర్స్ ఆ రేడియేషన్ వల్ల విపరీతమైన కాంక్రీట్ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయి కాంక్రీట్ నింపుకోవడం వల్ల ఈ పక్షులన్నీ అంతరించిపోతున్నాయి. కాబట్టి ఈ ప్రపంచ పిచ్చుకల పక్షుల గురించి అలాగే ఈ ఉపాధి ప్రపంచ పిచ్చుకల దినోత్సవం, వరల్డ్ స్పారో డే. ఈ స్పారో డే ఎందుకంటే మనకి విశాఖపట్నంలో ఈఎస్ శర్మ గారు అని ఒక అతను ఉన్నారు. ఆయన ఐఏఎస్ అధికారి, మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి. ఆయన విల్ ద స్పారో ఎవర్ రిటర్న్ అని, అంటే ఈ పిచ్చుక ఎప్పుడైనా మళ్ళీ తిరిగి వస్తుందా అని ఒక కథ రాశారు ఆయన. అది ఈ బుక్లో ఉంటుంది, చూడొచ్చు. పిచ్చుకలు అనేవి పర్యావరణానికి చాలా అవసరం, చాలా అత్యవసరమైన వస్తువుల్లో మొట్టమొదటిది పిచ్చుకే. అదేంటంటే చిన్న చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ని తిని మనకు రోగాలు రాకుండా కాపాడుతుంది. అటువంటి పిచ్చుకలు పోవడం వల్ల, పిచ్చుకల్ని పాలన తోలడం వల్ల చైనా ఒకసారి పూర్తి తీవ్ర సంక్షోభానికి గురైంది. 75 లక్షల మంది ఒక సంవత్సరం చనిపోయారు. ఎందుకంటే మావో జిడాంగ్ అని ఆయన ఏం చేశారంటే 1958 సంవత్సరంలో మొత్తం పిచ్చుకలన్నింటినీ చైనా నుంచి తగిలేయాలి, ఒక్క పిచ్చుక కూడా ఉండకూడదు. ఎందుకంటే పిచ్చుకలు మన ఆహారాన్ని తినేస్తున్నాయి, కొన్ని కోట్ల పిచ్చుకలు ఉన్నాయి, ఆహారం తినేస్తున్నాయి. కాబట్టి పిచ్చుకలు చంపేస్తే మనకు ఆహార కొరత తీరిపోద్దని ఎవరో సలహా ఇస్తే ఆ సలహా ప్రకారంగా మొత్తం పిచ్చుకలను ఇరాడికేట్ చేశారు. ఇరాడికేట్ చేసిన తర్వాత జరిగింది ఏంటంటే 75 లక్షల మంది చనిపోయారు ఒక సంవత్సరంలో ఆకలికి. ఎందుకంటే పంట పడిపోయింది, పూర్తిగా దిగుబడి పడిపోయి. ఆ తర్వాత దాని మీద ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే ఆ పురుగులు తినే పిచ్చుకలు లేకపోవడం వల్ల పురుగులు విపరీతంగా పెరిగిపోయి పంట 2% మిగులుతుంది అనుకుంటే 10% దండుగైపోయింది, నష్టపోయింది. దానివల్ల అప్పుడు తెలుసుకున్న తర్వాత మారి మళ్ళీ పిచ్చుకలను ఒక షిప్లో కూడా పిచ్చుకలను తీసుకొచ్చి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇప్పుడు పిచ్చుకలు చైనాలో ఉన్నాయి. ఇదివరకు పిచ్చుకలు అసలు లేవు, అంతరించిపోయి మళ్ళీ ఒక షిప్ లోడ్ పిచ్చుకలు తీసుకొచ్చి చైనా కొనుక్కొని వచ్చింది వివిధ దేశాల నుంచి. అలాగే ఇప్పుడు రష్యా లాంటి దేశాలు చూస్తే వాళ్ళు 6 నెలలు ఐస్లో కప్పడిపోయే ప్రాంతంలో కూడా పిచ్చుకలను వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి బలం చక్కగా ఇంట్లో పెట్టుకొని భూమి కిందని వాటికి 6 నెలలు వాళ్ళకి సాకుతారు, తిండి పెడతారు వాటికి. అటువంటిది మనం మన ఇంటి ముందున్న పిచ్చుకల్ని శ్రద్ధ తీసుకోవడం లేదు. నెక్స్ట్ మన సెల్ టవర్స్ వాళ్ళ జీవితాలను నాశనం చేసేస్తున్నాయి. చెట్లు లేకపోవడం వల్ల ఆ రేడియేషన్ నుంచి కాపాడలేకపోతున్నాం. కాబట్టి చెట్లు పెంచడం, ఈ పిచ్చుకలకి కాస్త తిండి పెట్టడం, కాస్త జాలి చూపిస్తే మనం ఎక్కువ కాలం బతుకుతాం, రాకపోతే మనం త్వరగా అంతరించిపోతాం, పిచ్చుకలతో పాటు మనం కూడా పోతామని చెప్పి ఈ పిచ్చుకల రోజు సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్కరూ ఇంటి ముందుని ఒక చిన్న కప్పుతో నీరు 4 గింజలు పడేస్తే ఆ పిచ్చుకలు బతుకుతాయని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఇండియన్ బ్యాంకు పదవీ విరమణదారుల సంఘం 13వ వార్షికోత్సవ మహాసభ, రజతోత్సవ మహాసభను అల్లూరి విజ్ఞాన కేంద్రంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయ మాజీ వైస్ ఛాన్సలర్ వి బాలమోహన్ దాస్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. అఖిల భారత బ్యాంకు పదవీ విరమణదారుల సమాఖ్య అధ్యక్షులు ఎస్ సందేశ్ పాండే, తెలంగాణ బ్యాంకు పదవీ విరమణదారుల సమాఖ్య అధ్యక్షులు ఆర్ లక్ష్మణరావు, ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్యాంకు పదవీ విరమణదారుల సమాఖ్య అధ్యక్షులు వివివి కొండలరావు హాజరై ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న అనేక సమస్యలను వారు వివరించారు. నాటి నుంచి పెండింగ్ లో ఉన్న తమ న్యాయమైన డిమాండ్ల సాధన కోసం ఉద్యమాల్లో ఐక్యంగా పాల్గొనాలని విరమణదారులను కోరామని తెలిపారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి నిర్వాహకులందరికీ కూడా ఆంధ్ర, తెలంగాణ తదుపరి భారతదేశం మొత్తం నుంచి ఇండియన్ బ్యాంకు, అలహాబాద్ బ్యాంకు 2 బ్యాంకుల నుంచి రిటైర్ అయిన కార్మికులు, ఆఫీసర్సు, ఎంప్లాయీస్ అందరిది ఒక అసోసియేషన్ ఉంది. మాకు 1825 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. దేశం మొత్తం నలుమూలలా మా సభ్యులు ఉన్నారు.
మాకు 2001 సెప్టెంబర్లో ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేసాము. ఇది 25వ సంవత్సరం, మా సిల్వర్ జూబ్లీ ఇయర్ అన్నమాట. ఇది 13వ కాన్ఫరెన్సు, 25వ సంవత్సరము. అందుకు ఈ సంవత్సరం ఈ రోజున మేము ఈ విశాఖపట్నంలోని మాకు ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ సెంటరు, ఆంధ్రప్రదేశ్కి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కల్చరల్ సెంటర్ కాబట్టి విశాఖపట్నాన్ని మేము పెట్టుకుని ఇక్కడ ఈసారి మేము సిల్వర్ జూబ్లీ కాన్ఫరెన్స్ చేసుకుంటున్నాము. 25 సంవత్సరాలుగా మేము రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల డిమాండ్స్ అన్నిటి కోసం, వారి వెల్ఫేర్ కోసం పోరాడుతున్నాం. ముఖ్యంగా మాకు పెన్షన్ అప్డేషన్ అనేది 1995లో పెన్షన్ వచ్చింది. వచ్చాక ఇప్పటి వరకు ఈ 33 సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడు కూడా పెన్షన్ మాకు రివైజ్ కాలేదు. అది మాకు చాలా పెద్ద అన్యాయం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కొంతమంది రిటైర్డ్ రీజనల్ మేనేజర్స్, జోనల్ మేనేజర్స్ లాంటి హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ 20,000, 25,000 పెన్షన్ తోటి చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో కాలక్షేపం చేస్తున్నారు. అది అందుచేత పెన్షన్ రివిజన్ అనేది జరగాలనేది మాది చాలా పెద్ద డిమాండ్. అది కాకుండా మెడికల్ కేర్ కూడా సుప్రీంకోర్టు రూలింగ్ ఉంది, ఎంప్లాయర్ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది మెడికల్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఆల్ రిటైరీస్ అని. కానీ దాన్ని కూడా వీళ్ళు పరిశీలించకుండా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు, బ్యాంక్ వాళ్ళు, ఐబీఏ వాళ్ళు మా దగ్గర నుంచి రిటైరీస్ దగ్గర నుంచి మా దగ్గర నుంచి ప్రీమియం తీసుకుని చాలా హై ప్రీమియం తోటి మాకు మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తున్నారు. అది కాకుండా మా సర్వీస్ కండిషన్స్, రిటైరీ ఇష్యూస్ గురించి అసలు రిటైరీ అసోసియేషన్స్ తోటి మాట్లాడకుండా ఎంతసేపు వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్స్, ఫెడరేషన్స్ తోటే నెగోషియేట్ చేస్తూ ఉంటారు. అలా కాకుండా ఏ నెగోషియేషన్లో అయినా రిటైరీ విషయాల్లోని రిటైరీ అసోసియేషన్ని కన్సల్ట్ చేయాలనేది ఇవి మా ముఖ్యమైన సూచనలు. ఇవి వీటి గురించి అని చెప్పి మేము ఈ సంస్థ పెట్టుకున్నాము. ఇది కాకుండా జనరల్ వెల్ఫేర్ మేము అందరివి ఒకరికొకళ్ళు సహాయం పడి, వయసు వచ్చిన వాళ్ళందరివి, పిల్లలు చాలామంది ఫారెన్లో అది ఉండేవాళ్ళు, ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ ఒకరికొకళ్ళు తోడుపడి మేము మెడికల్ నెసెసిటీస్ లేకపోతే ఈవెన్ సోషల్ నెసెసిటీస్ అన్నిటికీ ఒకరికొకరు తోడుపడి ఆల్ ఫర్ వన్ ఫర్ ఆల్ అనేది మా కాన్సెప్ట్ పెట్టుకుని మేము ఈ రిటైరీ అసోసియేషన్ని 25 సంవత్సరాలుగా రన్ చేసుకుంటున్నాము. అది మా ఇదండి. ఈ అందరికీ సిల్వర్ జూబ్లీ కాన్ఫరెన్స్కి బెస్ట్ విషెస్. మే దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఫ్లరిష్ అండ్ ప్రాస్పర్ and grow in strength and ultimately win all its genuine and justified demands for the retirees. Thank you. Indian Bank Retirees Association Jindabad, All India Bank Retirees Federation Jindabad. భూగర్భంలో బీఎస్ఎన్ఎల్ కేబుల్ కత్తిరించి దొంగిలించిన 8 మంది వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేసినట్లుగా ఎంపీబీ క్రైమ్ సీఐ చక్రరావు తెలిపారు. ఈ నెల 13న బీఎస్ఎన్ఎల్ ఇంజనీర్ మురళి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు విచారణ జరిపి సీసీటీవీ ప్రాంతాలను పరిశీలించగా ఎంపీపీ డబుల్ రోడ్లో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఫుట్పాత్ పై కాపర్ కేబుల్స్ దొంగిలించాలని గుర్తించినట్లు తెలిపారు. కేఆర్ఎం కాలనీ ప్రాంతానికి చెందిన 8 మందిని అరెస్ట్ చేసి వారి వద్ద నుంచి 2,40,000 రూపాయల విలువ గల 300 కేజీల బరువు గల కాపర్ కేబుల్ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లుగా వారు వెల్లడించారు. ఇలా 13వ తారీఖు ఈవినింగ్ 7 గంటలకి సిహెచ్ మురళీ గారు బిఎస్ఎన్ఎల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఈయన ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఈయన కంప్లైంట్ ఇచ్చారు మనకి. కంప్లైంట్ సారాంశం ఏంటంటే మన హెల్త్ ఎరీనా మీన్స్ ఏఎస్ రాజా సర్కిల్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇండోర్ స్టేడియం దగ్గర నుంచి డబుల్ రోడ్లో ఒక 100 మీటర్స్ to 200 మీటర్స్ వరకు జీవీఎంసీ ఫుట్పాత్ను తవ్వి బిఎస్ఎన్ఎల్ ల్యాండ్ లైన్కి ఉపయోగించే కాపర్ వైర్ని సుమారు ఒక 200 నుంచి 300 మీటర్ల వైర్ని గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దొంగలించుకుపోయారని రిపోర్ట్ అంశాలు. దానిపై మనం దర్యాప్తు చేసి 8 మందిని అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. వీరి దగ్గర నుంచి 300 మీటర్ల కాపర్ వైరు,
దాన్ని అంటే పని చేయడానికి వైర్ని తరలించడానికి ఉపయోగించిన టాటా ఏస్ వెహికల్ AP31TE4553 అనే వెహికల్ను వీళ్ళ స్వాధీనంలోంచి 2,40,000 రూపాయల క్యాష్ను స్వాధీనం చేసుకొని 8 మందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో A1 పేరు ఏంటంటే ఆసనాల పెట్టాడు. ఇతను RNB దగ్గర ఏకలవ్య కాలనీలో నివాసం ఉంటాడు. ఇతనికి పెందూరు దగ్గరలో స్క్రాప్ షాప్ ఉంది. ఈయన ఆధ్వర్యంలో బత్తుల శ్రీను, గుంజ గోవర్ధన్, బత్తుల ఏడుకొండలు, బత్తుల రాజు, చేకూరి దుర్గాప్రసాద్, దేవాల రాజేష్, బత్తుల ప్రసాద్ వీళ్ళందరూ కూడా అన్ని రిమైనింగ్ పర్సన్స్ అందరూ ఏలూరుకి చెందిన వారు. వీళ్ళందరూ ఒక వ్యక్తి మాత్రం నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్. వీళ్ళందరూ రిలేటివ్స్, ఒకే ఫ్యామిలీ. వీళ్ళు వృత్తి ఏంటంటే ఈ BSNL కానీ ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ గోతులు తవ్వి వైర్లు వేయడం వీళ్ళ వృత్తి. అదే వృత్తిలో భాగంగా కొంతకాలం క్రితం మన ఏరియాలో వీళ్ళే ఈ వైర్స్ వేశారు. దాన్ని అదునుగా తీసుకుని BSNL ల్యాండ్ లైన్స్ కూడా పెద్దగా ఉపయోగంలో లేనందున కంప్లైంట్స్ రావన్న ఉద్దేశంతో వీళ్ళు ఇక్కడ డిక్ చేసి వైర్ని తస్కరించడం జరిగింది. దీని మీద కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. క్రైమ్ నెంబర్ 116/2025 అండర్ సెక్షన్ 303 క్లాస్ 2 దొంగతనం, సెక్షన్ 3 ఆఫ్ PDPP యాక్ట్ అంటే గవర్నమెంట్ ఆస్తి దొంగతనం చేసిన కేసు కూడా నమోదు చేయడం జరిగిందండి. రంజాన్ మాసంలో ముస్లింలకు కూటమి ప్రభుత్వం వెన్నుపోటు పొడిచిందని జిల్లా మైనార్టీ విభాగపు అధ్యక్షులు 53వ వార్డు కార్పొరేటర్ విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ మేరకు మదిరపాలెం వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ముస్లిం మైనార్టీ సమస్యలు పరిష్కరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. హజ్ యాత్రకు వెళ్లే వారికి ప్రత్యేక రైలు సౌకర్యాన్ని కల్పించాలని కోరారు. హజ్ యాత్ర కోసం విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన అంబర్కేషన్ పాయింట్ కూటమి ప్రభుత్వం ఎత్తేసిందంటూ మండిపడ్డారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం విజయవాడ నుంచి హజ్ యాత్రకు వెళ్లే సదుపాయాన్ని రద్దు చేస్తుందని, దాన్ని పునరుద్ధరించాలని సీఎం చంద్రబాబును డిమాండ్ చేశారు. సమావేశంలో 66వ వార్డు కార్పొరేటర్, మహిళా పార్టీ, ముస్లిం నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అతి పవిత్రమైన మాసం. ఈ మాసంలో అందరూ కూడా ప్రతి గవర్నమెంట్ ఏ తోఫా ఇస్తుందా అని చెప్పేసి చూస్తున్న సమయం. కూటమి పాలన వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యంగా ఒక గొప్ప తోఫా ఇస్తారని ప్రజలందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్న సమయంలో మాకు వెన్నుపూట తోఫా ఇవ్వడం జరిగింది. అదేంటంటే హజ్ యాత్రికులు మేము అతి పవిత్రంగా జీవితంలో ఒక్కసారైనా మేము పవిత్రమైన హజ్ యాత్ర వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్క మానవాళి ఉండే ఒక మ్యాండేటరీ ఉన్న హజ్ యాత్ర. ఆ హజ్ యాత్రకి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మనం ఈ యొక్క హైదరాబాద్ మనకి ఎంబార్కేషన్ పాయింట్ అనేది మేము వెళ్ళే ఎంబార్కేషన్ పాయింట్ అనేది ఎయిర్పోర్ట్లో ఉంటుంది. ఎంబార్కేషన్ పాయింట్ అనేది ఇదివరకు బెంగళూరు కానీ హైదరాబాద్ కానీ ఉండేది. మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయిన తర్వాత ఎన్నో రోజుల నుంచి ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలందరూ కూడా చాలా దూరం అవుతూ ఉంది. మాకు యావత్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో సెంటర్ పాయింట్గా ఉండేది విజయవాడలో ఎంబార్కేషన్ పాయింట్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఎంతోమంది నాయకులు ప్రయత్నించినప్పటికీ మన మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అత్యున్నత ప్రేమ ఆప్యాయలతో మైనార్టీలు నా మైనార్టీలని ఏ విధంగా అతను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తారో అదేవిధంగా ఈ హజ్ యాత్రకి వెళ్ళే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనం విజయవాడ నుంచి సాగనింపాలని చెప్పేసి ముఖ్య ఉద్దేశంతో అప్పట్లో ఉన్న ఎన్నోసార్లు పలుమార్లు వెళ్ళి ఎంతో స్వయం కృషితో తీసుకొచ్చినటువంటి ఎంబార్కేషన్ పాయింట్ విజయవాడ. అలాంటి విజయవాడ ముస్లిమ్స్ అందరికీ కూడా చాలా ఆనందోత్సవాలతో
2873 మంది 2022లో వెళ్ళడం జరిగింది. దానికి గాను చక్కటి మనకి ఫోన్ అజోస్ లేకపోయినప్పటికీ కూడా నంబూర్లో ఉన్నటువంటి ఒక మదర్సాను తీసుకుని అక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండకూడదని చెప్పి ఎవరైతే పిలిగ్రామ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళ రిలేషన్స్ కూడా మంచి అకామిడేషన్ కూడా కల్పించినటువంటి ఘనత మన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా 3 పూట్ల మంచి భోజనం ఇప్పించి మంచిగా ఏసీ బస్సుల్లో కూడా సాగనింపాం. అందరూ యావత్ ఆంధ్ర రాష్ట్రం కూడా చాలా గర్వంగా మనందరం కూడా ఫీల్ అయ్యాం. మనం రాబోయే తరాలకి మా జగనన్న ఇచ్చినటువంటి మంచి కానుకగా విశాఖ క్రికెట్ స్టేడియానికి వైఎస్ఆర్ పేరు తీసేశారని గుండెలు బాదుకుతున్న వైసీపీ నాయకులు సాక్షి టీవీలో వైఎస్ఆర్ ఫోటో తీసేసేటప్పుడు ఎందుకు ఆందోళనకు దిగలేదని ప్రశ్నించారు జనసేన కార్పొరేటర్ పీతల మూర్తి యాదవ్. ఈ మేరకు ద్వారకానగర్ పవర్ గ్రంథాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. వైఎస్ఆర్ పేరుతో ఉండే పథకాలు జగన్ పేరు పెట్టినప్పుడు ఎందుకు హడావిడి చేయలేదని అన్నారు. విశాఖలోని ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంకు వైఎస్ఆర్ పేర్లు తీసేశారన్నదానికి ఆధారం ఏమిటో వైసీపీ నేతలు చూపించాలని అన్నారు. ఈ స్టేడియంలోని ఈ నెలలో జరగనున్న ఐపీఎల్ మ్యాచ్ టికెట్ల మీద కూడా వైఎస్ఆర్ పేరు ఉందని స్పష్టం చేశారు. గుడివాడ అమర్నాథ్ రెడ్డి కంటి ఆసుపత్రికి వెళ్లి కంటి పరీక్షలు చేయించుకుంటే బాగుంటుందని హితవు పలికారు. వైఎస్ఆర్ పేరు క్రికెట్ స్టేడియం తీసేశారని చెప్పి గుండెలు బాదుకుంటున్నటువంటి పెద్ద మనుషులు ఎవరైతే నిన్న అక్కడ యాక్టింగ్ చేశారో వాళ్ళని జనసేన పార్టీ కూటమి ప్రభుత్వం ఒకటే సూటిగా ప్రశ్నిస్తూ ఉంది. వైఎస్ఆర్ పేరు పిఎం పాలెం క్రికెట్ స్టేడియంకి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంకి తీసేశారు అనడానికి మీ దగ్గర ఉన్న ఆధారం ఏంటని అడుగుతూ ఉన్నాం. అసలు వైఎస్ఆర్ గురించి మాట్లాడేటువంటి వైఎస్ఆర్ పేరు గురించి మాట్లాడేటువంటి నైతిక హక్కు అసలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలకి, ముఖ్యంగా అమర్ ఏదైతే నిన్న కార్యక్రమం చేసి పెద్ద ఎత్తున హడావిడి చేసాడో అమర్కే అడుగుతూ ఉన్నాం. జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చిన వెనువెంటనే ఏడాది కాలంలోనే జగన్ ప్రభుత్వం రాగానే ఏదైతే రాజశేఖర రెడ్డి ఫోటో పెట్టుకొని రాజశేఖర రెడ్డి మరణాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని గద్దెనెక్కినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్ ప్రభుత్వం రాగానే సాక్షి టీవీలో ఉన్నటువంటి సాక్షి టీవీ లోగో దగ్గర ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ ఫోటో తొలగించినప్పుడు ఈ వైసీపీ నేతలు ఎందుకు గుండెలు బాదుకోలేదు? ఎందుకు ధర్నాలు చేయలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద? సాక్షాత్తు సాక్షి టీవీలోనే వైఎస్ఆర్ ఫోటోని పూలవర్షం కురిపించేటువంటి ఆ వైఎస్ఆర్ లోగోని శాశ్వతంగా తీసేసేటప్పుడు ఈ అమర్ ఏం చేశాడని అడుగుతా ఉన్నాను నేను. జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో జగనన్న విద్యా దీవెన, జగనన్న వసతి అన్నాడు, కానీ ఏ రోజైనా వైఎస్ఆర్ విద్యా దీవెన, వైఎస్ఆర్ వసతి అలాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి పథకాలకి వైఎస్ పేరు ఎందుకు పెట్టలేకపోయినప్పుడు ఎందుకు మరి వైసీపీ నేతలు కానీ ఇప్పుడు అమర్ కానీ ఎందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రశ్నించలేకపోయారు? మీరా వైఎస్ఆర్ గురించి ఆయన పేరు గురించి మీరా మాట్లాడేది? ఆ మాట్లాడేటువంటి నైతిక హక్కు అసలు వైసీపీ నాయకులకు కానీ అమర్కి కానీ ఉందా? నిన్న ఎక్కడ చేశాడు అమరు? వైఎస్ఆర్ క్రికెట్ స్టేడియం దగ్గర చేశాడు. ఆ కార్యక్రమం ఎక్కడైతే చేశాడో ఆయన, ఆ కార్యక్రమం చేసిన విజువల్ కూడా దగ్గర ఉంది. ఆ కార్యక్రమం వెనకాల ఇప్పటికీ కూడా వైఎస్ఆర్ ఏసీఏ వీడీసీఏ క్రికెట్ స్టేడియం అనే పేరు ఇప్పటికీ అక్కడే ఉంది.
ఇది కూడా కనీసం అమ్మల కళ్ళకి కనిపించేటట్టుంది. రేపు 24వ తారీఖున జరగబోయేటువంటి క్రికెట్ మ్యాచ్ టికెట్ ఇది. రేపు 24వ తారీఖున జరగబోయేటువంటి క్రికెట్ మ్యాచ్ టికెట్ ఇది. దీంట్లో డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఏసీఏ విడిసిఏ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం అని సాక్షాత్తు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ మ్యాచ్ జరగబోయే టికెట్ల కోసం ముద్రించిన టికెట్. విశాఖ పోర్టు హాస్పిటల్ను పోర్టు సొంత నిధులతోనే అభివృద్ధి చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కార్మికులు చేపట్టిన రిలే నిరాహార దీక్షలు 170వ రోజుకు చేరుకున్నాయని అఖిలపక్ష కార్మిక నాయకులు విశ్రాంత సిబ్బంది పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రిలే దీక్షలో పాల్గొని తమ డిమాండ్లను నినందించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ కార్మికుల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడే హక్కు ప్రభుత్వాలకు లేదంటూ గుర్తు చేశారు. పోర్టు ప్రారంభమైన నాటి నుంచి కోట్ల లాభాలను ఆర్జించిందని, కార్మిక సంక్షేమ నిధిలోని ఉన్న డబ్బులతోని హాస్పిటల్ను అభివృద్ధి చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రైవేట్ పరం చేస్తే లాభాపేక్షతో ఆరోగ్యం వ్యాపారస్తుల గుప్పెట్లో క్షీణించిపోతుంది అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈరోజు మనం పోర్టు హాస్పిటల్స్ ప్రైవేటీకరణ చేయడానికి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలు ప్రయత్నిస్తుంది. కానీ మేము 172 రోజుల నుండి ఇక్కడ కార్మికులందరూ మమేకమై పోర్టు హాస్పిటల్ ప్రైవేటీకరణ చేయొద్దు, పోర్టు సొంత నిధులతోనే దీన్ని అభివృద్ధి చేయాలి అని చెప్పేసి కార్మికులందరూ కోరుకుంటున్నారు. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే దీన్ని ప్రైవేట్ చేయాలని చెప్పేసి టెండర్లు కూడా పిలవడం జరిగింది. కానీ ఇప్పటి వరకు టెండర్లు కూడా 1-2 రావడం తప్ప ఎవరు కార్మికుల యొక్క రిలే నిరాహార దీక్ష చేయడం వల్ల టెండర్లు కూడా ఇప్పుడు రావడం లేదు. కార్మికుల ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే దీన్ని ఏదైతే పోర్టు సొంత నిధులు ఉన్నాయో చాలా సొంత నిధులు ఉన్న సొంత నిధులతోనే అభివృద్ధి చేయాలి. అలాగే డాక్టర్లని ప్రత్యేకమైన డాక్టర్లు నియమించాలని చెప్పేసి మన కార్మిక వర్గం అంతా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో పోర్టు చాలా లాభాలను నడుస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏదైతే ఉన్నదో వాడి యొక్క సొంత నిధులతో అభివృద్ధి చేసి ప్రైవేటు వారికి ఇవ్వద్దని చెప్పేసి కార్మికులంతా ఏకమై ఈరోజు రిలే నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్నారు. కాబట్టి మేము దీన్ని మద్దతు ఇస్తూ దగ్గర 172 రోజుల నుండి మేము రిలే నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్నాం. ఈరోజు 172వ రోజు కార్మికులందరూ కూడా సిఐటి ఆధ్వర్యంలో గోల్డెన్ జూబ్లీ హాస్పిటల్ వద్ద పోర్ట్ హాస్పిటల్ని ప్రైవేట్ వారికి ఇవ్వరాదు, సొంత నిధులతోనే పోర్టు నిధులతోనే అభివృద్ధి చేయాలని డిమాండ్తో మేము ఈ 172 రోజులు కొనసాగుతున్నది. దీనికి ప్రత్యేకమైన విలువలు ఉన్నాయి ఈ గోల్డెన్ జూబ్లీ హాస్పిటల్కి. ఉదాహరణ, కరోనా టైంలోనూ ఎన్నో కార్పొరేట్ హాస్పిటళ్ళు కొన్ని వేలాది మంది హాస్పిటల్ కరోనా వచ్చిన కరోనా టైంలో నేను కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ జాయిన్ అయితే వాళ్ళు లక్షలు పేమెంట్ చేసినప్పుడు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయి, అలాంటిది పోర్ట్ గోల్డెన్ జూబ్లీ హాస్పిటల్ మరియు కేజీహెచ్ ఈ 2 హాస్పిటల్ను ఎంతోమంది కరోనా టైంలో ప్రాణాలు కాపాడాయి. అలాగనే పోర్ట్ గోల్డెన్ జూబ్లీ హాస్పిటల్ అక్కడ పోర్ట్ స్టేడియంలో నుంచి బెడ్స్ ఏర్పాటు చేసి పబ్లిక్ని కూడా తీసుకొని వాళ్ళు కూడా కరోనా వైద్యం చేయడం జరిగింది. అలాగనే ఈ పోర్ట్ హాస్పిటల్ 40,000 మంది ఎంప్లాయీసు, పెన్షనర్సు, ఫ్యామిలీ పెన్షనర్స్ ఆధారపడి ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ పోర్ట్ నిధులతోనే అభివృద్ధి చేసుకొని ఇప్పటికే ఇది 150 పడకలు కూడా హాస్పిటల్ ఇప్పుడు 80 పడకలతోనే రన్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ పోర్ట్ హాస్పిటల్ ఏవైనా పరికరాలు కానీ యంత్రాలు కానీ కావాలనుకుంటే మన సొంత నిధులతోనే ఏర్పాటు చేసుకొని వాటి బెడ్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టయితే ఈ పోర్ట్ హాస్పిటల్ అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు. దీన్ని కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి ఇవ్వాల్సిన ఆల్రెడీగా మా డిమాండ్స్ ఏమిటంటే, 1 నెంబర్ 1 ఈ పోర్ట్ హాస్పిటల్ పోర్ట్ అండర్లోనే ఉండాలి. నెంబర్ 2 పోర్ట్ సొంత నిధులతోనే అభివృద్ధి చేయాలి. నెంబర్ 3 పోర్ట్ హాస్పిటల్లో ఉన్న సిబ్బందిని డాక్టర్స్ని నియమించాలి. పోర్టుకి సదుపాయం మంచి మెడిసిన్స్ ఇచ్చి ఈ పోర్ట్ అండర్లోనే నడిపించాలనేది ప్రధానమైన డిమాండ్. ఇది పబ్లిక్ అలాగే పెన్షనర్సు, ఎంప్లాయీస్ అందరూ కోరుకున్నది. ప్రస్తుతం పెన్షనర్స్ ఎంప్లాయీస్ కూడా ఆందోళన పడుతున్నారు. ఈ పోర్ట్ హాస్పిటల్కి టెండర్స్కి రేపు ఏప్రిల్ 21వ తారీఖున ఓపెన్ చేస్తారని. కాబట్టి ఇది పబ్లిక్ తాలూకా ఎంప్లాయీస్ తాలూకా నినాదం.
విశాఖ సాగర్ తీరంలో జరుగుతున్న సిఐఐ సదస్సు రెండవ రోజు కొనసాగుతోంది. ఈ సందర్భంగా ఎంఎస్ఎంఈ శాఖ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ సిఐఐ సభ్యులు చేస్తున్న కృషిని అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ జాయింట్ సెక్రటరీ పిఎస్ గంగాధర్లు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సిఐఐ అధ్యక్షులు మహాత్మాగాంధీ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ మురళీకృష్ణ మీడియాతోని మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలోని సూక్ష్మ చిన్న తరహా పరిశ్రమల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సిన సత్వర నిర్ణయాలు అమలు చేస్తున్న రాయితీలు తదితర అంశాలపై చర్చించినట్లుగా వారు వెల్లడించారు. Still poised for growth. And many more such industries are brought. One of the interesting episode was in the center of Vizag city. We had brought Wipro and that time Satyam, which later became Tech Mahindra. Two IT companies which we have set up in the center of the Vizag city. That time I have priced that land. That land was supposed to be very expensive, maybe 5 crores at the time, now maybe 50 crores, I don't know. So the pricing of that land issue has come before me. So I made an argument before the CM. Saying that should we promote Vizag as a destination for IT or not? Is the question he has to answer. He said unambiguously yes. ఈరోజు ఏపీ స్టేట్ యాన్యువల్ సిఐఐ మీటింగ్ సందర్భంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని ఏ విధంగా సస్టైనబుల్ ఇన్క్లూజివ్గా ఇంటర్నేషనల్గా కాంపిటేటివ్గా చేస్తూ మన గ్రోత్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ పెరగడం కోసం ఎటువంటి విధానాలు మన ఇండస్ట్రీ పాటించాలి, ఎటువంటి విధానాల్లో గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేయాలి, ఈ ప్రాసెస్లో కమ్యూనిటీకి, రాష్ట్రానికి, దేశానికి ఎటు విధంగా మనం ఉపయోగపడతామనే కాన్సెప్ట్తో కాన్ఫరెన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. దీంట్లో డాక్టర్ ఆర్ నందిని గారు సదర్న్ రీజన్ కౌన్సిల్ చైర్పర్సన్ వచ్చారు. అలాగనే గౌరవ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ హెల్త్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్రటరీ యువరాజ్ గారు కూడా ఈరోజు వర్చువల్గా అటెండ్ అయ్యారు. ఇప్పుడు పోస్ట్ లంచ్లో మినిస్టర్ గారు, ఎంఎస్ఎంఈ మినిస్టర్ గారు కొండపల్లి శ్రీనివాసరావు గారు కూడా ఈరోజు అటెండ్ అవుతూ ఉన్నారు. అలాగనే ఎంఎస్ఎంఈ కార్పొరేషన్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ నుండి విశ్వ గారు వచ్చున్నారు. అలాగనే మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ నుండి గంగాధర్ గారు పార్టిసిపేట్ చేశారు. సో వీళ్ళందరూ కూర్చొని ఈరోజు డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే రాష్ట్రంలో ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి, ఎటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, ఎటువంటి అడ్వాంటేజ్ మన రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితుల్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళి దేశంలోనే ఉన్నతమైన రాష్ట్రంగా మన రాష్ట్రాన్ని ఎలా తీర్చిదిద్దొచ్చు, అలాగనే గ్లోబల్గా కాంపిటేటివ్గా ఎలా తయారు చేయొచ్చు అనే విషయాల గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో విజనరీ గవర్నమెంట్, వెరీ ప్రోయాక్టివ్ ఇండస్ట్రీ ప్రోయాక్టివ్ గవర్నమెంట్ ఉండడం, అలాగనే ప్రో ఇండస్ట్రీ పాలసీస్తో తీసుకొని రావటం, అలాగనే హ్యాండ్ హోల్డింగ్ కోసం ఎంఎస్ఎంఈలు అంటే మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఇండస్ట్రీలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి 60 నుండి 80% ఇండస్ట్రీస్ ఈ కోవలోకి వస్తాయి. కాబట్టి వీళ్ళందరికీ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో కానీ, ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్లో కానీ, నాలెడ్జ్ షేరింగ్లో కానీ, హ్యాండ్ హోల్డింగ్లో కానీ వీళ్ళందరినీ పైకి తీసుకొచ్చి మన టార్గెట్ ఏదైతే 2047కి $2.4 ట్రిలియన్ ఎకానమీ ఆంధ్రప్రదేశ్ని చేయాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ విధంగా చెప్పారో, ఒక ఫ్యామిలీ నుండి ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ రావాలి, ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఒక ఎంఎస్ఎంఈ పార్క్ రావాలి. సో ఈ విధమైన పాలసీలని ఏ విధంగా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసి రాష్ట్రానికి ఉపయోగపడేది, అలాగనే ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసేదానికి కానీ, ఎకనామిక్ గ్రోత్ క్రియేట్ చేసేదానికి కానీ ఈ కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ ఏ విధంగా గవర్నమెంట్తో పాటు పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉందో చెప్పడానికి ఈ ఇంటరాక్షన్స్ అన్నీ బాగా జరిగినాయి. ఇప్పుడు పోస్ట్ లంచ్లో కూడా ఎన్డీటీవీ ఆధ్వర్యంలో ఒక డిస్కషన్ కూడా జరగబోతుంది. దాంట్లో కూడా నేషనల్ లీడర్స్ కూడా కొంతమంది వర్చువల్గా అటెండ్ అవుతూ ఉన్నారు. సో ఇంకా మంచి డిస్కషన్ జరుగుతాయని, ఈ మీటింగ్ నుండి అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్తో పాటు కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా కలిసి ఏ విధంగా పనిచేస్తాము భాగస్వామ్యంతో అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఈవెంట్ కవర్ చేయడానికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ థ్యాంక్ యూ. అండ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రెండోది ఏంటంటే కాన్ఫెడరేషన్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ బాడీ ఏదైతే ఉంటుందో ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ బాడీ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ బికమింగ్ ద పాస్ట్ చైర్పర్సన్. ఇప్పుడు
శ్రీ గన్నమణి మురళీకృష్ణ గారు ఫ్లూయెంట్ గ్రిడ్ ఫౌండర్ చైర్మన్, ఆయన చైర్మన్ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు అవ్వబోతున్న ఎలక్టెడ్ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో నూతన వైస్ చైర్మన్ని ఎలక్ట్ చేసుకోబోతున్నాం. లోక కళ్యాణార్థం ఆది మహాలక్ష్మి ఆశీర్వాద యాత్రను నిర్వహిస్తున్నట్లుగా భారతీయ అగర్వాల్ సమ్మేళన జాతీయ కార్యదర్శి, యాత్ర దక్షిణ భారత సమన్వయకర్త చాన్మన్ అగర్వాల్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ విశాఖ నగరం నుంచి మార్చి 22వ తేదీ యాత్ర ప్రారంభమవుతుందని తెలిపారు. ఏప్రిల్ 21 నుంచి 26వ తేదీ వరకు 6 రోజులు మొత్తం 18 రోజుల పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆశీర్వాద యాత్ర కొనసాగుతుందని అన్నారు. రాజస్థాన్ సాంస్కృతిక మండల్ భవనంలో పూజ కార్యక్రమాల అనంతరం ఈ యాత్ర ప్రారంభమవుతుందని తెలిపారు. 10 crores పీపుల్స్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇప్పుడు మాకు టోటల్ ఇండియాలో బ్రాంచెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ విధంగా ఇప్పుడు మన మహాలక్ష్మీజీ అంటే నాట్ ఫార్ అగ్రవాల్స్, ఇది అంటే మన అందరికీ లక్ష్మీజీ మాతకి అందరూ మనం పూజ చేస్తున్నాం, వాళ్ళకి ఆదిస్తున్నాం, వాళ్ళ ఆశీర్వాదాలు తీసుకుంటున్నాం. సో ఆ విధంగా మా కమ్యూనిటీ మా మీటింగ్లో డిసైడ్ చేసాం, ఈ యాత్ర మన త్రూ అవుట్ ఇండియా తిప్పుతాం. 18 రథాలు తయారు చేసాం. అన్ని రథాలు అంటే అన్ని స్టేట్లో తిరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి నేను ఇది అఖిల్ భారతీయ అగ్రవాల్ మహాసమ్మేళనంలో 2018 నుండి 23 వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెసిడెంట్ చేసిన. 24కి నాకు ఇప్పుడు స్టేట్ మన రాష్ట్రీయ సెక్రటరీగా ఇచ్చారు నాకు. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ టోటల్ కలిపేసి మొత్తం 8 స్టేట్స్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక, కేరళ, పాండిచేరి, తమిళనాడు, గోవా, అండమాన్ నికోబార్ మొత్తం 72 days ప్రోగ్రామ్ డిసైడ్ అయింది. దానికి నాకు అంటే సంయోజక్ పెట్టిన తర్వాత అంటే ఈ యాత్ర అక్కడి నుండి స్టార్ట్ అవ్వాలా, దాని మీద కూడా డిస్కషన్ జరిగింది. ఆ డిస్కషన్లో నేను అంటే విశాఖపట్నంలో ఉంటున్నాను. విశాఖపట్నం మా కర్మభూమి ఉంది. మా కర్మభూమి నుండి ఇది యాత్ర స్టార్ట్ చేస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ మన టోటల్ దక్షిణ భారత్కి బాగా ఉంటుంది. నేను మా రాష్ట్రీయ మీటింగ్లో పెడితే అదే కూడా అక్కడికి ఓకే చేశారు. సో ఇప్పుడు ఆ రోజు కూడా మన దగ్గరికి వచ్చేసింది. రేపు మార్నింగ్ 22కి ఈ యాత్ర 8:54 మన విశాఖపట్నం నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది అంటే రామేశ్వరం 72 days తర్వాత రీచ్ అవుతుంది. మొత్తం ఇది అన్ని స్టేట్ కవర్ చేస్తున్నాం. అక్కడికి ఇది అంటే మన దక్షిణ భారత యాత్ర కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అక్కడి నుండి మేము ఇదే అండమాన్ నికోబార్, గోవా సైడ్ కూడా తర్వాత వెళ్తున్నాం. ఈ యాత్రకి రేపు మార్నింగ్ 8 o'clock మన పూజ స్టార్ట్ చేసిస్తున్నాం. 8:44 ఈ రథం ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుని చేసి అలా, ఎందుకంటే 9 గంటల తర్వాత అంటే మన ఇది రాహుకాలం ఉంది చెప్పేసి టైం మనకి 8:54 ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన వక్ఫ్ బోర్డు బిల్లులను సవరణ వ్యతిరేకిస్తూ యునైటెడ్ ముస్లిం ఫ్రంట్ ఆధ్వర్యంలోని జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద శాంతియుత నిరసనను చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలోని సిపిఐ రాష్ట్ర నాయకులు జేవి సత్యనారాయణమూర్తి, కార్పొరేటర్ గంగారాం, యునైటెడ్ ముస్లిం ఫ్రంట్ ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్ మున్నన్, జనరల్ సెక్రటరీ మహమ్మద్ ఇలియాన్, ఉపాధ్యక్షుడు అబ్దుల్ అహ్మద్, స్టేట్ మైనార్టీ యూత్ లీడర్ మహమ్మద్ ఇమ్రాన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరును ఖండిస్తున్నామని అన్నారు. ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా పార్లమెంట్లో ఒక్కో బిల్లును ప్రవేశపెడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కబ్జాకు గురైన ఆస్తులను ప్రభుత్వం స్వాధీనపరచుకోవాలని దేశవ్యాప్తంగా నిరసనకు వారు పిలుపునిచ్చామని అన్నారు. ముస్లింల ఐక్యత, ఈ బిల్లును ఆపాలని కోరుకుంటాము. దాంట్లో వక్ఫ్ బోర్డు బిల్లును రద్దు చేయండి, రద్దు చేయండి, రద్దు చేయండి. ముస్లింల రాజ్యాంగాన్ని కాపాడండి, కాపాడండి, ముస్లింల రాజ్యాంగాన్ని. నేను విన్నపించుకున్నది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతున్న అరాచకాలు మన ఇండియాలో జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడే కాదు, మొత్తం ఇండియాలో జరుగుతున్న అరాచకాలు అన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే చాలా అధోతనంగా ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ముస్లింలు ఎలాగైతే అణగదొక్కాలని చెప్తూ చూస్తున్నారో, ముస్లింలు ఏవో నేల మీద నడుస్తున్నారండి. ఇప్పుడు నేల మీద నడుస్తూ దేకుతున్నారు. ఆ దేకడం కూడా లేకుండా భూమిలో అణగొట్టేద్దామని చెప్పేసి మన ప్రభుత్వాలన్నీ కలిసి ఏకంగా ఈ ముస్లింల ఏకదాడి చేసి ముస్లింలను అణచుకొట్టడానికి చూస్తున్నాయి. దీని గురించి ఎంతవరకు సహిస్తూ ఉండి, పిల్లికైనా సరే ఇంట్లో బంధించి కొడితే అది పెద్ద పిల్లిగా మారి తిరగబడుతుంది. అట్లా మా డిమాండ్స్ ఏమున్నాయంటే, ఈ వక్ఫ్ బోర్డు అమెండ్మెంట్ బిల్లుని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం దీన్ని పాస్ అవ్వనీయకుండా మనం ఇండియా ముస్లిమ్స్ అంతా కలిసి, ఇండియాలో చాలా ముస్లిమ్స్ చాలా పోట్లాడుతున్నారు. అలాగే ఇక్కడ విశాఖ మన ఏపీలో కూడా
అన్ని చోట్ల కూడా జరుగుతుంది. అలాగే విశాఖపట్నంలో కూడా మేము ఈ బిల్లుని పాస్ అవ్వకుండా దీన్ని చాలా 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 కఠినంగా విరోధిస్తున్నాం. ఈరోజు మేము అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ బిల్లు కోసం రద్దు చేయమని అందరం సమావేశం జరిగాం. ఎందుకంటే మాకు ఉన్న ఈ భూముల్ని కాస్త భూముల్ని కూడా స్వాధీనం చేసుకుంటే మా పరిస్థితులు ఏంటి, రేపు రాబోయే మా మతం పెరుగుదల ఏంటి, మా పిల్లల భవిష్యత్తు ఏంటి, ఇదే ఇప్పటికే ఆల్రెడీ దాంట్లో 70-80% ఆక్యుపైర్స్ చేతుల్లో నలుగుతుంది. ఆ గొడవల్లోనే సగం పడుతున్నారు. అది కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏంటంటే ఇదొక ఎక్కడా లేని పద్ధతుల్లో నడుస్తుంది వైఖరిగా. మైనారిటీల మీద ఇలాగ నడవడం ఇది పద్ధతిగా లేదు. కాబట్టి ఏంటంటే అందరూ ఏ మతస్థులకైనా గౌరవించాలి, అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగం ప్రకారం నడవాలి. లౌకికమైన గాంధీ గారు ఎలాగ లౌకికంగా మనుషుల్ని అందరినీ కలుపుకొని వెళ్ళారో అదే పద్ధతిలో మసులుకోవాలి. ఈ భారతదేశంలో ఈ బీజేపీ గవర్నమెంట్ చేసిన చేష్టలకి ఇవాళ మాకు పూర్వీకులు ఇచ్చిన భూమి అండి. ఈ బీజేపీ గవర్నమెంటు, యా తెలుగుదేశం గవర్నమెంటు, యా జనసేన గవర్నమెంట్, యా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన భూమి కాదు ఇది. ఇవాళ పూర్వీకులు మాకు ముందు ఆలోచనతో మాకు ఈ భూములు వఫ్కు అంటే పేదవాళ్ళకి ఈ భూములు చెందాలి అని ఇచ్చారు తప్ప వీళ్ళు తీసుకొని ఇలా అదానికి అంబానీకి కట్టుబెట్టడానికి కాదండి. దయవుంచి ఈరోజు మా తాలూకా భూముల్ని మాకివ్వండి. మేము ఏ భూములు కూడా అడగటం లేదు, ఏ జాతి వాళ్ళ భూములు అడగటం లేదు, మా భూములు మేమే అడుగుతున్నాము. ఇవాళ మా భారతదేశంలో ఉన్న ముస్లింలు భారతదేశం గురించి ఎంతో కష్టపడ్డారని ఎన్నో యుద్ధాలు చేశారు. ఇవాళ మా స్వతంత్రం తీసుకొచ్చిన చరిత్ర మన ముస్లింలకు ఉంది. అలాంటి ఆ ముస్లింలకి ఈరోజు భారతదేశంలోని లేకుండా చేయాలని ఇవాళ ఈ వక్ఫ్ కౌంట్ 10 లక్షల ఎకరాల భూమి ఉందండి. ఈ 10 లక్షల ఎకరాల భూమిని కూడా ఇవాళ వీళ్ళు తీసుకోవాలని చూస్తున్నారు. అరే మీకు దమ్ము ఉంటే రైల్వే భూములు తీసుకోండి, మీకు దమ్ము ఉంటే పోర్ట్ తాలూకా భూములు తీసుకోండి, అంతే ఒక్కపోడు పేదవాళ్ళకి భూములు ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు? ఇవాళ మాకు వఫ్కి ఇచ్చారు. వఫ్కి అంతే అర్థం అంతా తెలుసండి. ఇవాళ ఈ పేదవాడికి ఈ భూమి చెందాలి. వక్ఫ్ బోర్డు చట్టం సవరణకు పాల్పడుతూ ఉన్నది. ఈ పార్లమెంట్ సమావేశాల్లోనే అమలు చేయడానికి పూనుకున్నది. జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీని ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష పార్టీ సభ్యులను కూడా బహిష్కరణ చేసి అత్యంత నీతిబాహ్యంగా దీని సవరణకి పూనుకుంది. ఈ సవరణలు అనేటువంటివి దేశ రాజ్యాంగానికి, ఈ దేశ లౌకిక తత్వానికి, మైనారిటీ మతానికి తీవ్ర విఘాతం కలిగించేటటువంటివి. భారతదేశంలో అన్నదమ్ములుగా ఉండేటటువంటి ప్రజల మధ్య మత శిక్షలు రేకెత్తించి రాజకీయ స్వార్థం కోసం ఈ సవరణలు అనేటువంటి పాల్పడుతుందని మేము భావిస్తూ ఉన్నాము. వక్ఫ్ బోర్డు ఇప్పటి వరకు ఉండేటటువంటి రక్షణగా ఉండేటటువంటి అన్నీ కూడా బలహీనపడిపోతాయి. వాళ్ళ యొక్క భూములు అనేటువంటివి అన్యాక్రాంతం అయిపోతాయి. ఆఖరికి కబరస్థాన్లు కానీ లేకపోతే మసీదులు, దర్గాలు ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా వివాదాస్పదం చేసి బీజేపీ మత ఘర్షణ సృష్టించడం కోసమే దీనికి పాల్పడుతుందనేటువంటి మేము భావిస్తున్నాము. అందువల్ల పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ఈ బిల్లుకి వ్యతిరేకంగా రాష్ట్రంలో ఉండేటటువంటి కూటమి ప్రభుత్వం, తెలుగుదేశం, జనసేన తప్పనిసరిగా దీన్ని వ్యతిరేకించాలి. ఇప్పటికే మద్దతు అనేటువంటి ప్రకటించారు. ఆ మద్దతు ఉపసంహరించుకోవాలి, పునరాలోచించుకొని ఈ బిల్లుకి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఓటు వేయాలని మేము కోరుతున్నాం. అలాగే వైసీపీ ప్రభుత్వం కూడా ఈ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ ఓటు వేయాలి. ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో అటువంటి తీర్మానం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పెడతారని ఆశించాం. కానీ ఈ ప్రభుత్వం ఆ విధమైనటువంటి తీర్మానం చేయలేదు. ఇప్పటికే కేరళ ప్రభుత్వం, తమిళనాడు, కర్ణాటక ఇటువంటి ప్రభుత్వాలు ఈ వక్ఫ్ బోర్డు చట్ట సవరణకి వ్యతిరేకంగా తీర్మానాలు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపారు. అందువల్ల ఈ రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజల పక్షాన ఉండాలి, ఈ వక్ఫ్ బోర్డు సవరణకి వ్యతిరేకంగా నిలబడాలి, ఓటు వేసి ఆ విధంగా ప్రకటన చేయాలనేటువంటి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. వాజీ న్యూస్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి చూద్దాం. లాంఛనంగా ప్రారంభమైన జాతీయ స్థాయి ఘాట్ కోర్ట్ పోటీలు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై ప్రారంభించిన మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ యు దుర్గా ప్రసాదరావు, ఏయూ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ జీపీ రాజశేఖర్.
రంజాన్ మాసంలో కూటమి ప్రభుత్వం ముస్లిం మైనారిటీలను మోసం చేసింది. వైసీపీ కార్పొరేటర్ బర్కత్ అలీ విమర్శ. విశాఖ ఇమేజ్ ను డ్యామేజ్ చేయడమే వైసీపీ లక్ష్యం. అద్దం లేని ఆందోళనతో ఉనికిని చాటుకుంటున్నారన్న జనసేన కార్పొరేటర్ పీతల మూర్తి యాదవ్. బాజీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.